गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। So, good morning, everybody. કૃપલ કોઠિયા અવાજ આવે છે? હા સર. ઓકે ફાઇન, ઓકે ફાઇન. ચાલો, બીજું કોણ કોણ છે? પ્રિયમ અઘેરા અવાજ આવે છે? હા સર, આવે. કે નેટવર્ક ઇશ્યુ છે? ઓકે. સી માય ડિયર હા સર, ફ્રેન્ડ. આવે. ઓકે ફાઇન ફાઇન. રાહિલ સમા આવે છે અવાજ? હા Okay, આવે. fine. So there are few general instruction for you, which is very important to you. Right now, we are facing a huge trouble. Okay, so the cases for the corona is almost 86,000 per day. So you need to be take extra care of your health. મિત્રો, તમે જો એક્સ્ટ્રા કેર અત્યારે નહીં રાખો તો એ બાકીના જે ભલે તમને કદાચ થશે ને મટી પણ જશે, પણ એ જે વચ્ચેનો ગાળો છે ને 20 દિવસનો, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ એન્ડ યોર ફેમિલી મેમ્બર. So it is requested to all of you that stay home and take extra care of your health, because right now we are going through the very worst condition of pandemic. Okay, so still it is rising. જ્યારે આપણે એક કેસ હતો ત્યારે આપણે બધું બંધ કરી દીધું. અત્યારે આપણે રોજના 86,000 કેસ છે મિત્રો. તો 86,000 કેસ સામે તમે માર્કેટમાં જશો તો આપણે બધી વસ્તુ ઓપન ટુ ઓલ કરી દીધી છે, બરોબર?
સો તમે ક્યાંય બહાર નીકળો છો તો તમારે એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હેલ્થ રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન જણાય તો તરત તમારે ચેકઅપ કરાવવાનું રહેશે અને બને ત્યાં સુધી બહાર જવાનું અવોઇડ કરવાનું જ તમારે, બરોબર? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર યુ. અને હવે આપણે પાછા મેઇન પોઈન્ટ તરફ આવીએ, ધેટ ઇઝ અવર એડવાન્સ કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી સબ્જેક્ટ. ઓકે, સો be careful and stay at your home. That is my humble request to all of you. તમે જેટલા ઘરમાં રહેશો એટલું જ તમારા માટે સેફટી છે, બરોબર? See, those students who are coming, joining this meeting from the another mail ID, they can join with only Marwadi University ID. Otherwise, I will not allow you. Okay? તો મારવાડી યુનિવર્સિટીના મેલ આઈડી તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ કોઈ આવતો હોય એને કહી દેવાનું, બરોબર, કે મારવાડી યુનિવર્સિટીનું મેલ આઈડી હશે તો જ હું અલાવ એન્ટ્રી કરીશ, અધરવાઇઝ નહીં, બરોબર? સો લેટ અસ ગો બેક ટુ અવર મેઇન કન્ટેન્ટ. ઓકે, સો I am sharing a screen with you. Okay, closing all the points. Okay, so we are going to the ACT subject. In the last lecture, we have discussed about the waste, how we can use the different kind of waste in our civil engineering field. So let us discuss more, and I hope that you are getting all the points. And mid-semester exams are also coming, so you need to prepare well for it. Okay, એવું નહીં થાય કે તમે તુક્કો લગાડશો ને તમને MCQ માં આન્સર આવડી જશે. ક્વેશ્ચન તમારે બે વખત વાંચવો પડશે મારા સબ્જેક્ટની અંદર, ACT સબ્જેક્ટની અંદર અથવા તો WSSC સબ્જેક્ટની અંદર. રીડ ધ MCQ ક્વેશ્ચન ટ્વાઇસ. તમારે બે વખત MCQ વાંચ્યા પછી આન્સર લખજો, કારણ કે બધા ઓપ્શન તમને સાચા જ લાગશે. ધેટ ઇઝ માય ગેરંટી. ઓકે, because you are preparing for the final year and the final government exams and all the things. Okay, તો તમારે એના માટે રેડી રહેવું પડશે, ઇન્ડસ્ટ્રી રેડી રહેવું પડશે. તેના માટે મેં તમને એવા ઓપ્શન આપેલા હશે કે જે તમને પહેલી વખત તો તમને બધા સાચા જ લાગશે, બટ તમારે ઓડ વન આઉટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. સો લેટ અસ ડિસ્કસ વોટ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ. Yes, so it is visible on your screen right now. So what we have discussed till now, we are talking about unit number 1, which is the modern material and equipments used in the special construction, advanced construction technology subject. This is the last topic of this module number 1. And what is this? Use of the waste product and industrial byproducts in the civil engineering field. So we have discussed various sources, major sources for the waste material. Okay, municipal source of the waste, which is the local one. Okay, if you want to start big, you must have to start from the local one. Suppose તમારે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન જે છે એમની શરૂઆત કરવી છે, તો તમે શરૂઆત ક્યાંથી કરશો? તમે શરૂઆત જે છે તમારા ઘરના આંગણાથી કરો. So that is for local. So why in case of waste material usage, આપણે આપણી ફિલ્ડમાં વેસ્ટ મટીરિયલ યુઝ કરવું છે તો સૌથી પહેલા આપણે લોકલ ઓથોરિટી પાસે જશું અને we will ask them to give the certain kind of the sample. Second one is the medical source of the waste, waste from the automobiles, industrial sources of the water, industrial sources of the waste, construction source of the waste, and finally electronics source of the waste, which is due to the technological upgrades. So these are the points that we have already discussed in the previous lecture. So I will ask you one by one so I can get which kind of understanding do you have regarding this topic. Dimple, અવાજ આવે છે? હા, explain the municipal source of the waste. Hello. Municipal, હા, municipal source of the waste સમજાવો. એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે મ્યુનિસિપલ સોર્સિસ ઓફ ધ વેસ્ટ ના? તમે લખેલો છે તમારી બુકમાં. હા, Hello. બોલો. હા, Hello. બોલો. તમે મને આનો આન્સર જે Hello. ચેટ બોક્સમાં લખીને આપી દો.
તમે આ આન્સર મને ચેટ બોક્સમાં લખીને આપી દો, બરોબર? ફૂલ. અનુ? હા સર. હા. વોટ આર ધ એક્ઝામ્પલ ફોર ધ મેડિકલ સોર્સિસ ઓફ ધ વેસ્ટ? કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે? એક્સપાયર્ડ મેડિસિન્સ, ઓકે. બેન્ડેજ, નીડલ્સ, યુઝ કરેલી હતી. ઓકે, ફાઇન. You can give the answer from your notebook also. જેને હું ક્વેશ્ચન પૂછું, કૃપલ કોઠિયા. હા સર. હા, વેસ્ટ ફ્રોમ ઓટોમોબાઈલ્સ ના એક્ઝામ્પલ્સ આપો. તમારી બુકમાં નથી લખેલું? ના સર, લગભગ હું ખબર નથી મને બહુ. હતો નહીં લગભગ લાસ્ટ લેક્ચર. અચ્છા, એવું છે. પ્રજ્ઞેશ બલ્લુ? હા સાહેબ. હા, what are the examples of the waste from the automobiles? સર આપણે ઓલું ઓટોમોબાઈલમાં ઓલું મેટલ ને બધું વાપરી, યસ. પછી બીજું મેટલ બોલો. ને સોલ્વેન્ટ્સ ને ઈ બધું, બેટરીઝ ને એનું પ્લાસ્ટિક નું. ઓકે, પછી હજી એક મેઇન સર પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, ગ્લાસ, ટાયર. ટાયર ટાયર જે ટાયર. વેસ્ટ. હા, ટાયર જે છે એને આપણે એકદમ પાવડર ફોર્મમાં કરી દઈએ, ક્રશ કરીને. અને એ પાવડર હા ફોર્મ સર. જે છે આપણે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ તરીકે યુઝ કરી શકીએ, બરોબર? ધેન મુદિત ત્રાડા છે? હા સર. હા, વોટ આર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોર્સિસ ઓફ ધ વોટર? સોરી, હા વેસ્ટ. હા સર, આપણે જે ટાઇલ્સ ના એના કારખાના હોય એમાં જે ડિફેક્ટિવ ટાઇલ્સ નીકળી હોય રિજેક્ટેડ. હા, બરોબર છે. હા, પછી બીજું? આપણે જે બ્રિક્સ હોય એની જે ભઠ્ઠી હોય ને ભૂકો થઈ ગયો હોય કે તૂટી ગઈ હોય, એ બધી બ્રિક્સ. ઓકે, પછી આપણે બીજું કઈ એડ કરી શકીએ? બીજું તો સર રબડ ની કઈ પણ ફેક્ટરી હોય એમાં જે રિજેક્ટેડ થયેલું હોય એ બધું. ઓકે, ફાઇન ફાઇન. ઓકે, ધેન મિહિર પરમાર છે? હા બોલો સર. હાલો. ઓકે, કન્સ્ટ્રક્શન સોર્સિસ ઓફ ધ વેસ્ટ. કયા કયા? સર ડીપે જે કોન્ક્રીટ નો વેસ્ટ નીકળે, વુડ, પ્લાસ્ટિકની બેગ્સ, સિમેન્ટની એ બધું બિલ્ડિંગમાં વાપરી શકીએ ઓકે, આપણે. બીજું એક મેઇન એક્ઝામ્પલ કયું છે? એ તો નાનો નાનો વેસ્ટ થાય. ધારો કે તમે લેબોરેટરીમાં ક્યુબ કાસ્ટ કર્યા હોય અને એ હા વેસ્ટ નીકળે, એ તો નાનો વેસ્ટ નીકળે. એનો તમે યુઝ કરવા માટે એટલી હ્યુજ ક્વોન્ટિટીમાં ના હોય. તો હ્યુજ ક્વોન્ટિટીમાં જોતો હોય તો? સર જ્યાં આપણે જૂના બિલ્ડિંગ્સ હોય એને પાડીને એનો કોન્ક્રીટ મળે એ પણ યુઝ કરી શકીએ ને? હા, વોટ ઇઝ ધ ટેકનિકલ વર્ડ ફોર ઇટ? એના માટે ટેકનિકલ વર્ડ કયો છે? ઇનવર્સ ડિફરન્ટ કોન્ક્રીટ વેસ્ટ. ઓકે, બટ ડિમોલેશન ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર તમે કરી શકો. ડિમોલિશન વેસ્ટ. ઓકે, ધેન ફાઇનલી પુષ્પરાજ સિંહ જાડેજા? હા સર. હા, ઇલેક્ટ્રોનિક સોર્સિસ ઓફ ધ વેસ્ટ. સર ઓલી બધી ચીપ યસ. ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન. પછી 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 તમે ક્યાંય જોયું છે આ ઇલેક્ટ્રોનિક સોર્સ જે છે એ યુઝ થતા આપણા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં? અથવા તમને કઈ આઈડિયા આવે છે કે કઈ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકીએ? સેન્સ. હલો. સર હાલો. Okay, fine. There might be a network issue. Okay. One more thing is that you are paying the 4G network and you are not getting the 2G network yet. Okay. So that is also a big problem. Okay. So it is like that. Yes, you are paying for something and you are not getting right thing. રેસ્ટોરન્ટમાં તમે જમવા માટે જાઓ તો 200 રૂપિયાની પ્લેટ મંગાવો તો તમને જમવાનું આપે 100 રૂપિયાનું તો તમે એક્સેપ્ટ નહીં કરો. સિમિલરલી ધીસ સર્વિસ આર ઓલ્સો ધેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. You are paying for something and you are not getting the exact quantity. So આપણે થોડુંક એમાં પણ મોડિફિકેશન ની રિક્વાયર્ડ છે. ઓકે, સો લેટ અસ get back to the point, main point. So you need to remember just examples for that also. Municipal sources of the waste. You can see for the plastic bottles are there, polythene bags, broken utensils.
one that you need to remember medical source of the waste. Number one is you can see the needles are there, syringes are there, bandage, and other pharmaceutical medicines. Okay. Then we have the waste from the automobile. You can see for the dumped and which is harmful to our environment that we can use as a waste material. Okay. Then in case of industrial source of the waste, you can prefer a scrap material. Okay. Or you can go for the demolition of a particular industry or particular plant. Okay. So that is your scrap material. Then fifth one is the construction source of the waste. As I mentioned earlier, demolition waste. Then plastic bags of the cement, building materials, concrete waste. Okay. Wooden particles are there, woods are there, timbers, etc. And finally, electronic source of the waste. So that it involves the TV chips, computer chips, various vacuum cleaners, telephones, AC machines, etc. So that you need to remember the examples of the major sources of the waste material. Okay. So now this is important thing for you, all of you. This you need to draw in your notebook right now, and I will ask something regarding this flowchart. What do you understand from this flowchart? Okay, so I'm giving you 5 minutes of the time. It is very big. I'm giving you 3 minutes of time, and you need to draw this in your notebook. So, what are the basic steps that you require for the recycling of the any kind of material? Okay, so you need to write down, or you can take the screenshot, and you need to submit at the end. જે લોકોને પૂછું કે સબમિટ કરવાનું છે એ લોકોએ મને સબમિટ કરવાનું. તો આ તમારી નોટબુકમાં ડ્રો કરી લો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે રિસાયકલિંગ તમારે કરવું હોય કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું, કોઈ પણ વસ્તુનું. So these are the basic steps that you require to deal with. Okay, so I am holding for 3 minutes. So જે લોકોને કમ્પ્લીટ થઈ જાય ચેટ બોક્સમાં યસ લખતા જાય એટલે મને ખ્યાલ આવે કે કેટલા લોકોને કમ્પ્લીટ થયું છે. ઓકે, so I am right now I am muting it. So ઓકે, રેસી યસ થઈ ગયું, જેમીને થઈ ગયું છે. ગુડ. ભાગ્યદીપ જોગી ડન, મોદી ત્રાળા ડન. ઓકે, રાજ ને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. નેવિલ ફાઇન, જાડેજાને થઈ ગયું છે. પણ પુષ્પરાજ, હા, પ્રકાશ પાટલા, હા ભાઈ બીજા જાડેજા લખજો હો ભાઈ તમે. અક્ષેલ રૈયાણી ડન, પ્રિયા મગેરા ડન. ધ્રુમિતને પણ થઈ ગયો ડન. રૂપલ, ઓકે. ઋત્વિક, હા, બીજું નામ આવી ગયું છે આપણી પાસે, બરોબર, જાડેજાનું. ચલો પછી કેટલા લોકોને બાકી છે તે મને નો લખી દે. કેટલા લોકોને બાકી છે? રાઇટ ડાઉન ધ નો. હા, વેદાંશ ફટાફટ કરો ઝડપથી. ચલો, you have last 1 minute. Okay, then we will move further. ઓકે, શિવમ ને થઈ ગયું છે. ઓકે, ચલો હવે કેટલા લોકોને બાકી છે? મેન્શન નો ઇન ધ ચેટ બોક્સ. ગૌતમ, ઓકે સરસ, ચલો ઝડપથી કરો.
You can take the screenshot of it, and I had already uploaded this PPT in your e-content, so it will help you during the preparation of the mid-semester exam. Okay, mid-sem ની exam ની તૈયારી કરવા માટે તમને એ PPT helpful થશે. Okay, fine. હવે કેટલા લોકોને બાકી છે? I hope that all of you have completed this chart. So let us try to understand this chart from your colleagues. So I'm asking કશ્યપ ગોંડલિયા કોણ છે ભાઈ? આપણે આપણો છે ભાઈ વ્યક્તિ, અને આપણે ના પાડી દઈએ, બરોબર ને? ઓકે, સો શિવમ ગોરડિયા. હા સર. હા, તમે શું સમજો છો આ ચાર્ટ થી? સર આમાં રિસાયકલ ની કેટલી મેથડ અને કેટલા આઈડલ્સ છે એમ કે છે. હા, બોલો, જો સમજાવો જી જરા મને પહેલી 3 લાઈન સમજાવો જી, આ 3 લાઈન. એટલે સર આઈડલ્સ છે એટલે આપણે આખું રિસાયકલ નું કલેક્શન કરીએ ને પછી પ્રોસેસ કરવાનું. ઓકે ઓકે, ફાઇન, ચલો વાંધો નહીં. 50% સુધી તમે સાચા છો. નેવિલ ગજેરા. યસ સર. હા, પહેલા તો મને આપણે રિસાયકલિંગ કરવું હોય તો વિચારવું પડે કે કઈ 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 વસ્તુથી આપણે શું કરશું, કઈ રીતે કરશું, પછી ઓકે રિયલ વર્લ્ડમાં ઇમ્પ્લિમેશન કરવું પડે અને પછી ચેક કરવું પડે એ વસ્તુ બરોબર છે કે. ओके, वेदांत. यस सर. आप बताइए. सर चार्ट से ये समझ में आता है कि पहले अपन को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके अपन मार्केटिंग करेंगे रिसाइकल्ड मेटल से बना है. Okay, fine. So that is the main fundamental of the this chart. What do you required for the recycling? You required an idea. તમારી પાસે એવો કોઈ આઈડિયા છે કે જે હું વેસ્ટ મટીરિયલ રિસાયકલ કરીને ફરીથી રીયુઝ કરી શકું? So first of all you required idea. Okay, then after that you required to collection of the your waste. તમારું raw material જે છે કઈ જગ્યાથી આવશે? So that is the collection of raw material which we can perform from these all 6 sources. Okay, you can go for all these 6 sources to collection of the waste material. Okay, then you require certain kind of the processing unit. કે તમારું જે વેસ્ટ મટીરિયલ છે એને તમારા રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ એને તમારે ઢાળવા માટે તમારે પ્રોસેસિંગ કરવું પડશે. સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ યુ રિક્વાયર્ડ આઈડિયા તમારી પાસે હોવો જોઈએ, which is one which should be a unique one. Then you just go for the collection of your waste from the major sources of the waste. Then you require certain kind of the processing. After that processing, now you have prepared a raw material which is input for your industry. Okay, or which is input for your recycling process. So that is the input portion. Second one, method. That is which process do you perform on a particular material to manufacture a particular out product. So that is a second portion of the method. So that method will help you to manufacture something which is called as a recycled product. And finally, what you need to do is your idea should be implemented in the real world. For that you require the marketing, especially for the social media or the social marketing, e-marketing. So that will help you to bring your ideas into the real world. So that is the simple technique and basic steps required for the recycling of the any product. Okay, so if you have an idea and you want to implement in the real world, you must have to go with these 4 steps. So ultimately, what are the required steps are there? If you want to recycle something, you must have an idea. If you have an idea, then go for the collection and processing. Okay, after that select any one or economical or suitable method to manufacture it.
Okay. After the manufacturing of one single product or one pilot product, you must have to deal with the real world through the marketing. So this is the ultimate basic steps that you require to recycle something. Any doubt in this? આમાં કોઈને કઈ doubt છે? Anybody? Anybody? અક્ષિલ સમજાણું? અક્ષિલ રૈયાણી. હા સર, હા સર. હા સમજાવો જોઈએ મને. ધારો કે મેં તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, what do you mean by recycling? અથવા તો એવો ક્વેશ્ચન પૂછું, what is your opinion on recycling? આવો ઇન્ટરવ્યુમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે અથવા તો એક્ઝામમાં મેં પૂછી લીધો, બરોબર, કે ભાઈ what is your opinion on the recycling? તો તમે શું આન્સર આપશો આ ચાર્ટને આધારે? અક્ષિલ ધ્યાન છે તમારું? અક્ષિલ હા નાનો તો જવાબ આપો, પછી આપણે આગળ વધીએ. હા સર. હા બોલો. રિસાયકલિંગ વિશે તમારા મંતવ્ય શું છે? ચલો મેં એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, તમે શું જવાબ આપો? આ કોઈ તમને હું બુકમાંથી નથી પૂછતો, તમારું માઇન્ડ શું કે છે મને જણાવો, બરાબર? એવું કઈ નથી કોઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ કે તમારે બુકનો આન્સર જ આપો. ચલો બોલો. અવાજ નથી આવતો અક્ષિલ? આવે જ છે સર. હા તો રિમૂવ કરી દો કે આન્સર આપો. આપણે સર એટલે માર્કેટિંગમાં જે રિસાયકલ બધું ભેગું કરી આપણે. હા હા. પેલા તો રિસાયકલ એટલે શું થાય મને કહેશો તમારા મત પ્રમાણે? કોઈ પણ વસ્તુને આપણે પાછું રિસાયકલ કરી વેસ્ટમાંથી પાછું એમાંથી નવું આપણે રિસાયકલ કરી. ઓકે, વેસ્ટમાંથી કોઈ પણ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એને આપણે બેસ્ટ બનાવી છે તો એના માટે રિસાયકલિંગ પ્રોસેસ વપરાય, બરોબર? ઓકે ફાઇન, સરસ, ચલો વાંધો નહીં. ચલો આન્સર આપ્યો, ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ થિંગ. શુભમ ઉમરાણીયા. શુભમ છે ભાઈ? ઓકે ચલો બીજાને પૂછીએ. આપણે મુફીસ બાદી સાહેબ છે આપણી જોડે. મુફીઝ નેટવર્ક બધાને એક સાથે જાય છે કે શું? નહીતર આપણે રિમૂવ કરતા જઈએ એમને, ફરીથી જોઈન થાવ. હેલો. હા કોણ? મુફીઝ બોલો ને સર. હા 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 સમજાવશો મને ચાર્ટ? આ ચાર્ટ સમજાવો ને. કે ટાઈમ જોઈએ છે થોડો? કઈ રીતે? હા કઈ રીતે પૂછાય એમ? હા હું એમ કહું છું કે તમારા મત પ્રમાણે રિસાયકલિંગ શું છે? આવો મેં ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો તો તમે શું આન્સર આપો આ ચાર્ટને આધારે? તો ગમે એ વસ્તુ જૂની હોય એમાંથી મીન્સ કે બોટલ ને કેમ રિસાયકલિંગ થઈને પ્લાસ્ટિક બધું બને, એમાંથી નવી વસ્તુ પાછી આપતી પાસે આવે. ઓકે. હા પ્લાસ્ટિક ને વધારે થાય એમ. Okay, fine. Okay, fine. Chalo. So this is what you need to keep in mind while during a recycle process or recycling process. Let us move on. So let us come to our main concern, that is civil engineering field. Keep this in your mind and how we can produce a brick from the waste. Okay. So producing bricks from the waste. So for that you need to keep in mind these 4 points. Number one is combination of the vegetable oil based binders such as resin. Like a plastic, resin is nothing but that is your polymer. Polymer is your plastic. Okay. So which are mixed with the waste aggregates. Okay. So what you need to do is, if you want to produce bricks from the waste, you go with the
વેસ્ટ એગ્રીગેટ કે જે ભાઈ ખરાબ એગ્રીગેટ છે એને પાવડર ફોર્મમાં કરો અને એ એગ્રીગેટ ની અંદર તમે એવું બાઇન્ડર એડ કરો જેમ આપણે વેજીટેબલ ઓઇલ છે, વેજીટેબલ ઓઇલ બેઝડ બરોબર બાઇન્ડર એટલે કે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. Okay, so that it can bind the different particles of the aggregate and it will give you one firm perfect base surface. Okay, so that you can do for the producing bricks from the waste. Second point is the mixture is shaped into the bricks and blocks. આ મિક્સચર જે છે બરોબર વેજીટેબલ ઓઇલ બેઝડ બાઇન્ડર પ્લસ તમારા વેસ્ટ એગ્રીગેટનું જે પાવડર ફોર્મ છે એ બંનેને તમે મિક્સ કરો અને બ્રિકના મોલ્ડમાં તમે એને ઢાળી દો. Okay, and you can also do with the blocks also. Then you need to take care during the heating process. So during the heating process the oil undergoes a number of complex chemical reaction which transforms it from a viscous liquid into a solid binding matrix. બરોબર, so this is the simple process. તમે એને heating આપશો બરોબર, so that oil જે છે આપણે બાઇન્ડર તરીકે એડ કરેલું છે it will go with the number of chemical reaction and which can produce a viscous liquid into a solid form. તો લિક્વિડ જે છે તમારું સોલિડ ફોર્મ બની જશે અને અલ્ટિમેટલી તમને બ્રિક્સ આપશે and finally producing the brick producing the products uses no water and creates no waste. આ પ્રોસેસ તમે જો બ્રિક બનાવવામાં યુઝ કરો બરોબર, તો તમારે જો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે ક્લે જે છે એમાં વેસ્ટેજ વધારે થતું પાણી નાખતા આપણે તો પાણીની બચત થશે. સેકન્ડ થિંગ, we are using the vegetable oil based resin which is largely available as a waste source or waste product. Okay, પોલિમર જે છે તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે વેસ્ટેજ વાળું, તો એને તમે ઇનપુટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. અને વેસ્ટ એગ્રીગેટ જે છે તમે કોઈ પણ ડિમોલિશ સ્ટ્રક્ચર હોય અથવા તો જ્યાં તમારી આપણે રેડીમિક્સ કોન્ક્રીટ પ્લાન્ટ હોય કે એવી રીતે તમે જશો એટલે તમને ત્યાં એગ્રીગેટ જે છે એના પાઇલ મળે, ઢગલા હોય ત્યાં, અને એમાંથી જે વેસ્ટ હોય મટીરિયલ એ તમે લઈ લો બરોબર. અલ્ટિમેટલી કે જે એગ્રીગેટ જે છે એગ્રીગેટ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ અથવા તો એગ્રીગેટ ક્રશિંગ ટેસ્ટમાં ફેલ થાય એને તમે આમાં યુઝ કરી શકો. Okay, so that is the important thing. Then we are converting that waste product into best product by saving the waste and the water. So any doubt in this all 4 points? हाँ कौन? हाँ हाँ શિવમ. સર હા બોલો. રેઝિન એટલે શું થાય? હા, રેઝિન એ નથિંગ બટ આપણે જે રેનકોટ છે બરોબર, રેનકોટ ની અંદર જે મટીરિયલ થાય ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ રેઝિન. અલ્ટિમેટલી એ એક પ્લાસ્ટિક નું કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ છે રેઝિન બરોબર. આપણે ફાઈબર રેનફોર્સ કોન્ક્રીટ આવે છે FRP, ફાઈબર રેનફોર્સ પ્લાસ્ટિક. તો ફાઈબર રેનફોર્સ પ્લાસ્ટિક તમે યુઝ કરવા જાવ તો એની અંદર એક ભાગ જે છે રેઝિન હોય. રેઝિન ઇઝ નથિંગ બટ ધેટ ઇઝ અ પ્લાસ્ટિક. એનું એક કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ છે પ્લાસ્ટિકનું કે જે વેજીટેબલ ઓઇલ બેઝ હોય. વેજીટેબલ ઓઇલ બેઝ શું કામ? કારણ કે એ લિક્વિડ ફોર્મમાં હશે ને તો એ એગ્રીગેટને સારી રીતે બાઇન્ડ કરી શકશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન. આપણે સિમ્પલ તમે વિચારો આપણે ઘરે મમ્મી લોટ બનાવતા હોય બરોબર, રોટલી બનાવતા હોય ત્યારે લોટ બનાવે ત્યારે શું કરે? પાણી એડ કરે ને. તો પાણી શું કામ એડ કરે છે? અને એની સાથે સાથે થોડુંક ઓઇલ, વેજીટેબલ ઓઇલ પણ નાખે આપણે જે બરોબર. ઓઇલ નાખે છે શું કામે? કારણ કે એ પાણીની સાથે સાથે એ આપણે એક એવું વિસ્કસ લિક્વિડ એમાં ઇન્સ કર્યું જેથી કરીને આપણને એક સોલિડ ફોર્મ મળે છે બરોબર. તો અલ્ટિમેટ એ તમે જે રોટલી બનાવવા માટેની જે લોટની પ્રોસેસ છે ધેટ ઇઝ ધ સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. કે અહીંયા આપણે શું કરશું? લોટની જગ્યાએ ઘઉંના લોટની જગ્યાએ આપણે શું લેશું? વેસ્ટ એગ્રીગેટનો પાવડર લેશું. દેન આપણે પાણી નહીં નાખીએ, આપણે શું કરશું? સીધું ઓઇલ જ નાખશું. ઓઇલ કયા બેઝ ઉપર? રેઝિન વાળું ઓઇલ નાખશું. એટલે આપણને શું થશે? એક ગઠ્ઠો મળશે અને એને આપણે મોલ્ડ કરી દેશું અને એ મોલ્ડિંગ વાળું જે છે એને આપણે હીટ કરીશું and ultimately we are getting a molded brick. So this is the important procedure from the producing bricks from the waste. Any doubt in this? આ ખબર પડી? वेदांश आपको समझ में आया? प्रकाश, बाटला और वेदांश. ઓકે, અવાજ નથી આવતો વેદાંશ? Am I not audible to you?
ઓકે ફાઇન, ચાલો વાંધો નહીં, આપણે આગળ વધીએ. એનીબડી હેઝ ડાઉટ ઇન ધીસ કે આપણે વેસ્ટમાંથી કેમ બનાવી શકીએ? મને તમે બીજો આઈડિયા આપો જી. ચલો, એક આઈડિયા મેં તમને બતાવ્યો કે ભાઈ તમે પ્લાસ્ટિક જે છે એ અને વેસ્ટ એગ્રીગેટનો ભૂકો જે છે મિક્સ કરીને તમે બ્રિક બનાવી શકો. એની અધર આઈડિયા ફ્રોમ યોર સાઈડ? સર હા જી, કોણ? સર હા મુદીર. સર ટાઇલ્સ નો ભૂકો હોય એમાંથી આપણે બ્રિક્સ કાં તો પેવમેન્ટ ના બ્લોક બનાવી શકીએ. હા, બનાવી શકીએ ડેફિનેટલી. ચલો, ટાઇલ્સ જે છે આપણે વેસ્ટ જે છે એનામાંથી આપણે બેસ્ટ બનાવી શકીએ. એની અધર આઈડિયા? સર હા હા સર આપણે જે રબર યુઝ કરી છે ને, ઓકે. હા, ઈ રબર અને અથવા તો નારિયેળના ઓલા છોતરા હોય ને, ઈ આપણે કોન્ક્રીટમાં નાખીને ક્યુબ કે કઈ બનાવી શકીએ. ઓકે, આપણે બ્રિક બનાવી છે. ચલો, ક્યુબ તો સેકન્ડરી વસ્તુ છે. આપણે પ્રાઇમરી ફોકસ બ્રિક મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. કે ભાઈ નોર્મલ હા સર. કન્વેન્શનલ મેથડ જે છે એમાં પાણીનો વપરાશ વધારે થાય છે, બરોબર? સો હાઉ વી હા કેન સેવ ધ વોટર? અનધર થિંગ કે ભાઈ એમાં આપણે થોડુંક હેન્ડલિંગમાં થોડુંક પ્રશ્ન છે, ક્વોલિટી કંટ્રોલ નથી રહેતો, બરોબર? સો દેટ ઇઝ ધ ઓલ્સો પોઈન્ટ. એટલે અમુક ઈટ જે છે વધારે ઝડપથી બળી જાય. સો દેટ કાઇન્ડ ઓફ હા થિંગ્સ આર ધેર. તો આપણે બ્રિક્સ વેસ્ટમાંથી બનાવવી હોય તો શું કરી શકીએ? રબર છે, ચાલો રબર લીધું. પછી સર રબર હોય કે સર પછી ઓલી સિમેન્ટની બેગ હોય ને સર, એના જે રૂછા હોય ઈ યુઝ કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ રેઝિન. એ હા તમારા રેઝિન ગણાય, બરોબર? ચલો, તો એની હા સાથે તમે કઈ વસ્તુ એડ કરશો? સર બીજો તો ખ્યાલ નથી. હા, આપણે કઈક મેઇન મટીરિયલ તો જોશે ને, જેમ એગ્રીગેટ નો ભૂકો હા છે એના માટે હા સર. તમારા માટે મટીરિયલ કયું? ઓકે ફાઇન, ચલો બીજું કોઈ? એનીબડી? કોઈ હમણાં વચ્ચે કઈ કહેતું હતું? એનીબડી? સર સ્લેબ ડિમોલ્યુશન કરીને શું બનાવી કહો છો? ડિમોલિશન કરીને બ્લોક બનાવી શકીએ. ડિમોલિશન કોનું? સ્લેબ સ્લેબનું ડિમોલિશન કરીએ અને પછી પછી બ્લોક બનાવી શકીએ ને? ઓકે, સો કોસ્ટિંગ આપણે નોર્મલી બનાવીએ બ્રેક એમાં વધારે થાય કે આ સ્લેબ વાળામાં વધારે થાય? કોસ્ટ ફેક્ટર સ્લેબ વાળા. હા, સો એઝ અ એન્જિનિયર યુ મસ્ટ હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ એ કોસ્ટ. તમારે કિંમત કેટલી થાય કોઈ પણ વસ્તુની, કોસ્ટ ફેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. તમારે ઓપ્ટિમમ લેવલ લઈ જવાનું છે, કારણ કે આપણી પાસે બજેટ જ નથી ભાઈ, એવું માનીને જ ચાલવાનું. ધારો કે તમે કોઈ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં તમે યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ પ્રોજેક્ટ, કે તમે તમારો પ્રોજેક્ટ રિપ્રેઝન્ટ કર્યો કે સાહેબ આપણે આ સ્લેબમાંથી આપણે બ્રિક બનાવીએ, તો જે વેસ્ટ સ્લેબ છે, તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે આના પૈસા કેટલા થશે ભાઈ, આપણી પાસે બજેટ નથી, એવો જ આન્સર તમને મળશે. સો આપણે એમ કહેવાય ને કે ભાઈ નજીવી કિંમતમાં વેરી સ્મોલ કોસ્ટ અને આપણને બિગ બેનિફિટ થતો હોય. સો અલ્ટિમેટલી એને ટેકનિકલ વર્ડ છે કોસ્ટ ટુ બેનિફિટ રેશિયો, C/B રેશિયો. કોસ્ટ ટુ બેનિફિટ રેશિયો, C/B રેશિયો. ઇટ શુડ બી ઓલવેઝ લેસ ધેન 1. એટલે કોસ્ટ એક હોય, ધારો કે 100 કેસ્ટ હોય, બરોબર, તો એની સામે તમને 200 ફાયદો થવો જોઈએ, 200 રૂપિયાનો ફાયદો થવો જોઈએ, તો તમારો આ રેશિયો જે છે એ એકની નીચે જાય. અથવા બેનિફિટ ટુ કોસ્ટ રેશિયો તમે કહી દો, B/C રેશિયો. ઓકે, સો B/C રેશિયો ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 1. કે તમે જે કોસ્ટ ઇન કરો છો દેટ શુડ બી, એનાથી જે બેનિફિટ જે છે તમને 1 ગણા કરતા વધારે જ થવું જોઈએ. ધારો કે તમે 100 રૂપિયાની વસ્તુ લીધી, તો એની સામે તમે 101 રૂપિયાનો ફાયદો તો થવો જ જોઈએ, તો જ આ રેશિયો 1 કરતા વધારે થાય. So that is the simple basic fundamental of the waste from the best production. Okay, હવે ખબર પડી? So you can note down in your notebook also B/C ratio. આ તમે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન પ્લાનિંગમાં તમે ભણો, કન્સ્ટ્રક્શન પ્લાનિંગ મેનેજમેન્ટની અંદર તમે અભ્યાસ કરવામાં આવશે, બરોબર? સો બેનિફિટ ટુ કોસ્ટ રેશિયો ઓર કોસ્ટ ટુ બેનિફિટ રેશિયો. ઓકે, બેનિફિટ હંમેશા વધારે થવો જોઈએ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે વેચો, બરાબર? એની ડાઉટ ઇન ધીસ? Or if anybody wants to share few idea regarding that? Okay, see ultimate thing is તમે જેટલું વિચારશો ને આમાં
એટલું તમને વધારે ડીપમાં તમને ખબર પડશે. ધારો કે આ B/C રેશિયો જે છે એ કોઈ મારે કઈ વેલ પ્રિપેર નથી, બરોબર. આ તો તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, તમે મને આન્સર આપ્યો, એટલે મને એવું થયું કે આ બેનિફિટ ટુ કોસ્ટ રેશિયો જે તમને છે ફોર્મ્યુલા કેવું જોઈએ. તો સિમિલર જેટલા તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછશો એટલું તમને વધારે ઇનપુટ મળે, બરોબર. So this is the basic fundamental. I hope that you need to write down the few points from here. You just તમે એક પ્રોસિજર જેવો ફ્લો ચાર્ટ બનાવી શકો. સૌથી પહેલી વસ્તુ તમે ટાઇટલ લખી લો તમારી નોટબુકમાં, પ્રોડ્યુસિંગ બ્રિક્સ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ. Then what we are doing is we are adding a waste aggregate with the resin, which is vegetable oil based resin. તો તમારે આ પોઈન્ટ લખવાનો છે. તો હું તમને કહું તમારે કેટલી વસ્તુ લખવાની છે. So be with me. તમારે તમારી નોટબુકમાં લખતું જવાનું છે હાઇલાઇટેડ પોઈન્ટ્સ, બરોબર. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે શું લખીશું? પ્રોડ્યુસિંગ બ્રિક્સ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ. તો તમારે લખી દેવાનું પ્રોડ્યુસિંગ બ્રિક્સ, મારી સાથે લખતા જજો, ફ્રોમ વેસ્ટ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અવર મેઇન એમ. આપણો મેઇન એમ છે. Then we will simply prepare one chart over here. So which are the highlighted points that you need to keep in mind? So first and foremost thing, we will mix two products. Okay, which are those? Number one is waste. हमारी साथ लगता जाओ, waste aggregate, powder form, and second one is resin. Resin, that is nothing but a polymer or plastic which should be vegetable oil based. Vegetable okay. So these things you need to write down. So this is our first step. Okay. So this is our first step. Second point. What you can write down here. This is our second point. So that we will mix. Okay. And then mixing, after the mixing, we will heat it. So heating process. So that will lead to you a chemical reaction, a complex chemical reaction. તમારી સાથે લખતા જજો, હું ટાઈપ કરું છું, તમારે લખવાનું છે. તો લખવામાં ઓછો ટાઈમ લાગશે. Complex chemical reactions are there, and which will give you from a liquid to solid output or solid product. Okay. Okay, because you are adding oil, so that will be a viscous liquid. અહીંયા તમે viscous લખી શકો. Viscosity તમે સમજો છો. Okay, so that is our second point. Okay, and number third is, for what we are doing is we are reducing the use of water as well as wastage. So this is our third point. So these three things, these 3 points you need to mention in your notebook. Okay. તો આ સમજવા માટે આ રીતે તમે આગળ વધી શકો. You can take a screenshot of this. Okay. And let us move on for the further few next topic. Okay, any doubt in this? Any doubt છે આમાં? તો આપણે આગળ વધીએ. Okay, fine. Chalo. So now let us talk about the concrete. First of all, we have talked about the bricks. Or now concrete is the one of the most important construction material, as you all aware about it.
So approximately 1 ton of concrete is used per capita per year throughout the world. So particularly 1 ton, it is in the tons. Okay, so this is the most commonly used for the construction material. So what we can do for the recycling of the concrete, we can crush the concrete into small particles and we can use as a mix as an aggregate. Okay, so ultimately that concrete blocks we can crush into the small particles and that we can use for the aggregate or mixed, or we can form another kind of mixture of the concrete, and in that mixture we can use this recycled concrete. Okay, so you need to write down the third point only. So write down in your notebook, recycling of the concrete. How you can recycle the concrete? Number one, crushed into the thin particles. Secondly, you can go with the mixed as a aggregate. Okay, તમે aggregate તરીકે concrete નો use કરી શકો. Okay, so this is the important thing. And one more is, what are the benefits of the recycling concrete? So you need to write down these 5 points. Number one benefit is the cost of an aggregate. તમારું cost જે છે એ ઓછું થઈ જશે, optimize થઈ જશે. Second is disposal cost. તમે એને ક્યાંક demolish કરીને તમે દૂર ખસેડવાના હતા, okay, from your site, તો એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની કોસ્ટ જે છે એને ડિસ્પોઝલ કોસ્ટ કહેવાય. એ ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં તમારે ફ્યુઅલ વાપરવું પડે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા પડે. સો ધેટ ઇઝ અ ડિસ્પોઝલ કોસ્ટ. તો ડિસ્પોઝલ કોસ્ટ જે છે એ ઘટી જાય. ઓકે, એટલે ઓછી હોય. નંબર 3, વી આર પ્રોટેક્ટિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ થ્રુ યુઝિંગ ધ રિસાયકલ્ડ કોન્ક્રીટ. હવે તમે વિચારો, ટન્સ ઓફ કોન્ક્રીટ જે છે એમને એમ ઢગલો પડ્યો રહે, so it will acquire the space as well as it will damage to our environment also after some time. Okay, so that is the case. So we are protecting our environment by recycling of the concrete. Less consumption of the natural resources. મેં તમને કીધું એમ એવી રીતે પાણીનો બચત થશે, બરોબર. નેચરલ રિસોર્સિસ જે પણ અવેલેબલ છે એની બચત થશે. અને ફાઇનલી we can fill the land space. આપણે લેવલ સરફેસ જોતી હોય રોડ કન્સ્ટ્રક્શન માટે, so we can use that recycled concrete in case of land filling. Okay, so you need to write down these 5 points. કેટલા લોકોને લખાઈ ગયા છે એ સિમ્પલ યસ લખી દે. In the chat box આ 5 પોઈન્ટ લખાઈ જાય એટલે યસ લખી દે, or you can take a screenshot of this. ઓકે ઓકે, નાઇસ નાઇસ. ચલો, ઘણા બધાને લખાઈ ગયું છે. બલ્લુ મુદિત, ઓકે ફાઇન. હા સર, પાછળની પીપીટી નું લાસ્ટ પોઈન્ટ લખવાનું બાકી છે. સર કોન્ક્રીટ નું લખવાનું બાકી છે. કયું? કોન્ક્રીટ નું છેલ્લો પોઈન્ટ? અચ્છા, આ પોઈન્ટ લખવાનો બાકી છે, છેલ્લા 2 પોઈન્ટ. હા ચલો લખી લો ફટાફટ. See, I am giving you another important instruction that તમારે થોડુંક આમ સ્ટ્રીટ સ્માર્ટનર બનવું પડે. હા, તમારે શું કરવાનું કે ભાઈ ઓલવેઝ યુઝ યોર સ્માર્ટનેસ. આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ સ્માર્ટનેસ યુઝ કરીએ, બરાબર. ખાલી એક એજ્યુકેશનમાં ને એકેડેમિક્સમાં જ યુઝ નથી કરતા. તો તમારે શું કરવાનું કે ધારો કે મેં કઈ વસ્તુ ઇનપુટ માટે કીધી અથવા તમને લખવા માટે કીધું, તો સ્માર્ટ લોકો શું કરે ખબર? આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લે વગર પૂછે. હા, જેથી કરીને સાહેબ પીપીટી અપલોડ કરે કે ના કરે, તમારી પાસે તો મટીરિયલ જનરેટ થઈ જાય ને. તો હું શું કરું, ધારો કે હું મારે લેક્ચર હું ભરતો હું તમારી જગ્યાએ, તો હું શું કરું કે ભાઈ હું જે છે ને એના સ્ક્રીનશોટ લેતો જાઉં. સાહેબ એક સ્લાઇડ ફેરવે ને એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં. મારે તો સ્ક્રીનશોટ લેવામાં કેટલી વાર લાગે? હાર્ડલી ઇટ વિલ ટેક 1 સેકન્ડ. તો એ સ્ક્રીનશોટ તમે સિક્વન્સમાં લેતા જાઓ, પછી તમારે જ્યારે સ્ટડી કરવું હોય ત્યારે તમે સ્ક્રીનશોટ જોઈ લો. સો ધેટ ઇઝ અ સ્ટ્રીટ સ્માર્ટનેસ. તો તમારે સ્માર્ટનેસ વાપરવાની અને ફટાફટ જે છે એ પોપઅપ થઈ જવાનું સિસ્ટમ સાથે, બરોબર. આપણે નોર્મલ તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણે બસ સ્ટેન્ડે જઈએ, બસ સ્ટેશનમાં. હા, તો આપણે જગ્યા રોકવા માટે શું કરતા હોય ખબર? કા બેગ રાખી દે, કા કોક
જે ઓલરેડી અંદર બેઠા છે ને રૂમાલ આપણો આપી દે, એ રૂમાલ એ સીટ ઉપર રાખી દે, તો એ સ્ટ્રીટ સ્માર્ટનેસ કહેવાય. કે ભાઈ આ ભલે બહાર બધા ધક્કા મૂકી કરે છે, ન થવી જોઈએ પણ કરે છે, તો પણ તમને અંદર જગ્યા, તમારી જગ્યા જે છે સેફ થઈ ગઈ. So that is a smartness. બરોબર. So that you need to bring it out in the education also. બરોબર. તમારે એકેડેમિકમાં પણ એ જ વસ્તુ કરવાની થાય. બી સ્માર્ટ. હા, હાર્ડ વર્ક તમે કરશો that is pay you something, but સ્માર્ટ વર્ક તમે કરશો તો it will, એ એમ કહેવાય ને કે ભાઈ લાંબુ જશે, it will go long. Okay, શોર્ટ ટર્મ માટે નહીં રહે. Okay, so I hope that you have written all the 5 points. And finally, we have one last slide for this lecture and for this unit. How you can use a waste product in the mortar. So for that, you need to write down this point: use of the waste product in mortar. So basically, we can use a plastic waste, construction demolition waste. Here you can see. Then a foundry sand, quarry dust. Quarry એટલે ખાણ થાય, બરોબર. કોઈ પણ કોઇલ છે, બરોબર, કોલ માઇનિંગ થતું હોય, બરોબર, અથવા કોઈ પણ આપણે એગ્રીગેટ જે છે એનો સોર્સિસ ઉપર આપણને ક્વોરી ડસ્ટ મળે, બરોબર. સો વી કેન યુઝ all this material as a replacement of the fine aggregate. Ultimately, mortar is a combination of what? એક જરા આ મોટા ભાગ્યદીપ જોગી, બોલો. હા જોગી સાહેબ, what is the difference between the concrete and mortar? મોર્ટાર અને કોન્ક્રીટમાં શું ફરક છે? સર, કોન્ક્રીટ એટલે કે આપણે આજે સિમેન્ટ ને પાણી મિક્સિંગ કરીને બનાવી કોન્ક્રીટ. હા, મોર્ટારમાં? ને મોર્ટાર એટલે કે એ પાણકાનું આપણે બનાવી પથ્થરનું. શું ભાઈ કુછ ભી હે અરે ધડ, આવો આન્સર ના ચાલે. ચલો ભાઈ, હું તમને એવા જ ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે જે તમને ભવિષ્યમાં કામ આવવાના છે, બરોબર. બાકી સિમ્પલ, બાકી બધી વસ્તુ તમારી સામે જ છે. ઓકે, સો નાવ યુ આર ઇન ધ ફાઇનલ યર, બટ યુ મસ્ટ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ કોન્ક્રીટ એન્ડ મોર્ટાર. જે લોકોને નથી કાલ, હું ફરીથી એકાદ બેને પૂછ્યું એટલે આપણે જરા નોલેજ ચેક થઈ જાય. હા, ધીસ ઇઝ અ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આના માટે કોઈ તમારે બુક વાંચવાની જરૂર ના પડે. હું તમારું નામ પૂછું, તમને કેમ ફટ દઈને નામ મોઢા ઉપર આવી જાય છે કે સાહેબ મારું નામ આ છે, મારો રોલ નંબર આ છે? તો સિમિલરલી when I ask the difference between the concrete and mortar, it should be on your tongue. સીધે સીધો તમારે આન્સર આપી જ દેવાનો, બરોબર. ચલો બલ્લુ બોલો જોઈએ શું ફરક છે. બલ્લુ સુઈ ગયા લાગે છે. હા સર. હા બોલો, શું ફરક છે કોન્ક્રીટ અને મોર્ટારમાં? બલ્લુ અવાજ આવે છે? હા સર, એક જ. હા સર. હા બોલો, કે તમારે હવે કોન્ક્રીટ અને મોર્ટારનું ચેપ્ટર લખવું છે. સી હું તમને લેબોરસ વર્ક નથી આપતો. હા સમજો એવરીબડી, હું તમને લેબોરસ વર્ક નથી આપતો કારણ કે ઇટ ઇઝ ફોર ધ 3rd અને 4th સેમેસ્ટર પૂરતું જ હોય ભાઈ. હવે તમારે સ્માર્ટલી કામ કરવાનું. મેં કીધું ને એવી રીતે કે ભાઈ હવે હું તમને લેબોરસ વર્ક નહીં આપું મોટા ભાગના કેસમાં, પણ આવું પૂછીને તમને ના આવડે મારે પાછું ત્રીજા સેમેસ્ટર થી ચાલુ કરવું પડે. હે ને, ત્રીજા સેમેસ્ટરમાં જેમ તમને હું લખવા માટે આપતો એ તમારી લેબર વર્ક કહેવાય, બરોબર. કે ભાઈ તમે કાંઈ કર્યું નથી એટલે તમે લેબર વર્ક કરો, ચલો લખી આપો, 5 ચેપ્ટર મને લખીને આપો. હવે યુ આર ઇન યોર ફાઇનલ યર, તો તમને મારે ક્વેશ્ચન શું કાંઈ પૂછવું તમને આવડવું જ જોઈએ, બરોબર. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન જ હું તમને પૂછીશ. હા બોલો બોલો. સામે લખીને દઈ દઉં તમને આમાં ઓલામાં ચેટ બોક્સમાં. ના ના, મારે ગૂગલ માંથી કોપી કરેલું નથી જોતું, મને જવાબ હાજર જવાબ જોઈએ ભાઈ. ગૂગલ માં નહીં, મારા. ના ના, તું બોલી જા ભાઈ, લખવા કરતા બોલવું સારું ને. હે, ના આવડતું તો ના પાડી દે એટલે આગળ વધીએ. હે સાહેબ, નથી ખબર? આવડે આવડે હા, વાતું કરત ભાઈ તું ખાલી. ચલો હાલો, નેક્સ્ટ કોણ છે ભાઈ? આપણે ચલો આપણે પરફેક્ટ આન્સર લઈ લઈએ.
મુદિત ત્રાડા, ચલો બોલો જોઈ કોન્ક્રીટ અને મોટરમાં શું ફરક છે? સર કોન્ક્રીટ હોય ને તો એમાં સિમેન્ટ, વોટર, એગ્રીગેટ અને સેન્ડ હોય, અને મોટર હોય ને તો એમાં સિમેન્ટ, વોટર અને ખાલી સેન્ડ હોય, એગ્રીગેટ ન હોય કોઈ ટાઈપ. યસ, ધેટ ઇઝ ઇટ, સિમ્પલ આન્સર. આનાથી પરફેક્ટ આન્સર તો હોય જ નહીં. તમારે મિક્સચર નું કોમ્બિનેશન કહી દેવાનું ભાઈ. કોન્ક્રીટ હોય એમાં છે ને ફાઇન એગ્રીગેટ હોય, કોર્સ એગ્રીગેટ હોય, સેન્ડ હોય, હવા હોય, હા એર પણ હોય ક્યારેક ક્યારેક, એર પછી વોટર હોય અને સિમેન્ટ હોય. મોટરમાં શું હોય કે આપણે પ્લાસ્ટરિંગ વર્ક કરતા હોય એ મોટર કહેવાય કે ભાઈ એમાં સિમેન્ટ હોય, સેન્ડ હોય, ઓનલી ફાઇન એગ્રીગેટ સાથે નાના નાના પાર્ટિકલ્સ અને પાણી, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ યોર મોટર. તો તમે એ જ નથી ખબર કે મોટર શું છે, તો હું તમને એનું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બનાવવાનું કેવી રીતે કહી શકું? હે, so keep in mind these are the basic things that you need to understand well. So if you want to produce a mortar from the waste, you require plastic waste, construction demolition waste, waste foundry, sand. That's why it is sand. હવે આના ઉપરથી તમને ખબર પડી જવું જોઈએ સાહેબ સેન્ડ ની વાત કરે છે તો કંઈક સેન્ડ અને ડસ્ટ રિલેટેડ જ હોય. સો વી કેન યુઝ એઝ એ ફાઇન એગ્રીગેટ, બરાબર. આપણે રેતી નાખીએ એની જગ્યાએ આપણે ધૂળ પણ નાખી શકીએ, પછી આપણે ડિમોલિશન વેસ્ટ જે છે એનો પાવડર ફોર્મ પણ યુઝ કરી શકીએ. બટ ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ ધેટ we need to take care about the strength of the concrete. That is it. Okay. And finally, additives such as the animal proteins, બરોબર. પ્રાણીઓની જે ચરબી છે એ ઘણીવાર યુઝ થતી હોય છે મોટર બનાવવા માટે, બરોબર. બટ નોર્મલી in country like India we are don't believing in this because it is connected with our faith and integrity. So we are not using the animal waste or animal proteins. Okay, ચરબી જે છે also improve the property of the masonry mortar. Okay, so this is for the foreign one, but we can use this first point. So સર yes, સર તમે આ કીધું ને કે એનિમલ ની ચરબી, તો એનાથી શું ફેર પડે એમાં? તે જે એનિમલ ની જે ચરબી જે છે ને એ એક ફાઇન એગ્રીગેટ નું કામ પૂરું પાડે, બરોબર. તો ફાઇન એગ્રીગેટ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? મોર્ટારમાં ફાઇન એગ્રીગેટ નું કામ શું છે? રેતીનું કામ શું છે? આન્સર આપો. સર સિમેન્ટ. બધું બાઇન્ડિંગ માટે. તો સિમેન્ટ? એટલે સર સિમેન્ટ ને બધું હોય ને એ સાથે જ મને અમુક proper જે answer હોલ્સ આપો. રહી ગયા હોય એ પૂરા કરવા માટે. યસ, સેન્ડ. voids ને યસ ડેફિનેટલી. તો voids જે બાકી રહી ગયા છે, બરોબર, તમે સિમેન્ટ એ એઝ એ બાઇન્ડર, બટ હા એગ્રીગેટ શું કરશે? એ જગ્યા ક્યાંય રહી ગઈ છે તો એ ફિલ કરી દેશે અને તમને હોમોજીનિયસ મટીરિયલ આપશે. તો સિમિલરલી એનિમલ પ્રોટીન્સ will do the same job. Okay, ઓકે if we are replacing the fine aggregate with the animal protein, it will do the same job. हाँ बोलो. ઓકે સર. सर एनिमल प्रोटीन्स डिकम्पोज नहीं होंगे क्या? क्या? ऑर्गेनिक रहते तो डिकम्पोज नहीं होंगे क्या वो? See, majority we are adding certain kinds of the additives. Okay, so we are taking care of the chemicals reactions are in the mortar. Okay, so we are taking extra care of the that is decomposing of the protein. तो हम ऐसे ही प्रोटीन यूज करेंगे जिसका डिकम्पोजिशन लेवल कम हो या फिर हो ही ना या फिर माइनर हो, तो वो हम केमिकल डाल के उसकी कंपोजिशन प्रोसेस जो है वो रोक सकते हैं. ठीक है, we can add certain kind of the plastic polymers etc things. Okay, with the animal સર protein. ઓકે हाँ, સર. ધીમે ધીમે વિચ ભાઈ. કાઇન્ડ હા હા, સાહેબ કયા પ્રકાર એડિટિવ એમાં યુઝ થાય છે એને કયા? ડીકમ્પોઝ થતા રોકવા માટે? See, that you need to check out on the internet. Simple and ઓકે go હા come with me. એમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો મને આવજો, બરોબર. See, હા ભલે. હા, આજ વસ્તુ તમને કહું કે એનિમલ પ્રોટીન શું છે કે ભાઈ એક ફાઇન એગ્રીગેટ નું રિપ્લેસમેન્ટ માટેનું છે, બરોબર. તમે એક્ઝામ્પલ જોતા હોય તમે, કારણ કે એ માહિતી મને યાદ ના હોય બધા કેમિકલના કમ્પોઝિશન, બરોબર. તમે લઈને આવો Na2SO4.3H2 or something like that, એનું આપણે સોલ્યુશન કાઢી બતાવશું. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એ કેમિસ્ટ્રી વાળા વધારે જાણી શકે એનિમલ પ્રોટીનમાં શું હોય વધારે, બરોબર. બટ that we need to understand only this, that we can prepare a mortar from the waste product also. That is our main aim. Any doubt in this? Anybody? And you can write down your roll number in the chat box if you have not written. And those student does not have any kind of doubt, they can leave the meeting. અને જે લોકોને ડાઉટ છે એ લોકો અહીંયા રોકાઈ શકશે, બરોબર. હું 2 મિનિટ માટે અહીંયા છું. Any doubt in this?
એનીબડી કોઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકો, બરાબર? અને તમારો રોલ નંબર લખી દો. ઓકે, અનુ, મિહિર, વેદાંશ. ચલો, મિહિર, વેદાંશ, બે વૈધા આપણે. હા સર. હા, કોઈ ડાઉટ છે? ક્લિયર ના ના ઓલ? સર. हाँ सर। ओके फाइन, तो तुम ओके लिफ्ट से जाओ तुम्हें। वेदांश, हाँ एनी डाउट? ओके सर। आपको समझ में आ रहा नहीं है? सर, मैं मैं थोड़ा तो बहुत। रुका था, दूसरे लोगों के डाउट्स होंगे तो वो उससे कुछ अच्छा जानने अच्छा, मिल सही जाएगा। सही है, सही है। मैं सर आपको એટલે क्या જ बोल रहा हूँ, वेदांश, वेदांश, हाँ सर। आपको ये समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ कुछ बातें जो है यस सर। गुजराती में बता रहा हूँ, क्योंकि जो है नहीं मेजोरिटी सर ऑफ वो पीपल कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई यस सर, बीच में वो डाउट। पीपीटी आप पीपीटी एक्सप्लेन करते हैं ना, वो इंग्लिश में रहती है और मैं हम्म। इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो मुझे वो समझ में आ जाता है हाँ, आसानी से। फिर भी कोई एग्जांपल आपको मतलब टफ लगे, या मैं दो जो दे रहा हूँ आपको वो फिर एग्जांपल। मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। हाँ, आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एम रिफरिंग इट इन द इंग्लिश मेजोरिटली, बट सम एग्जांपल आई नीड टू गिव इन देयर लैंग्वेज सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दैट इज इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सर समझ में नहीं आया, आपने एग्जांपल क्या दिया, ठीक है, तो आप मुझे वहीं पे रोक के आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? हेलो सर। हाँ मिहिर, સર આપણે અત્યારે તો જો એ આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર હાલે તો પછી ફ્રી હોય તો એવું કયા એક સબ્જેક્ટ બીજા છે કે એની ઉપર આપણે કામ કરીએ તો પછી આપણે આગળ કામ આવે? સબ્જેક્ટ જે છે મેઇનલી તમારે સેફટી રિલેટેડ જેટલા પણ સબ્જેક્ટ છે ને એ બધા કે કામ કઈ આવશે. કઈ સેફટી, પણ ટોપિક કે જે આપણે કામ કરીશું આપણે આગળ એન્જિનિયર બની તો એ ક્યારે કામ આવે? સેફટી, સેફટી, સેફટી પર પ્રશ્ન. સેફટી એન્જિનિયરિંગ, ધેટ ઇઝ એટલે ઇટ. સર એક ક્વેશ્ચન હજી મારા માઇન્ડમાં એનાથી આમ ક્લિયર થતો કે આપણે સાઇટ એન્જિનિયર તરીકે બની તો સારું કે પછી ડિઝાઇન એન્જિનિયર? સી, હવે એમાં બે વસ્તુ છે, બરોબર? હું તમને મારું એક્ઝામ્પલ આપું તો મારા માટે કેવો ચોઈસ છે કે ભાઈ સાઇટ એન્જિનિયર તરીકે હું જોઈન થાવ સપોઝ, હા સર. તો એટ ધ ટાઈમ મારું બોડી જે છે એટલું એ કેપેબલ નહોતું કે જે હા અલગ અલગ એન્વાયરમેન્ટમાં સ્ટેબલ સસ્ટેન કરી શકે, એટલે હું બીમાર થઈ જતો. હા કે ભાઈ હું એક સાઇટ ઉપરથી બીજી જગ્યાએ જાઉં એટલે મારે રેસ્ટ લેવો પડે, અથવા તો 7-8 દિવસનું જે છે મારે બેડ આવી જાય. સો ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. તમારે હેલ્થ ઇસ્યુ ના થતા હોય તો તમે સાઇટ એન્જિનિયર તરીકે જોડાઈ શકો. હા સેકન્ડ પોઈન્ટ, તમારું માઇન્ડ એનાલિટિકલ છે, હા બરોબર, તો તમે ડિઝાઇન વર્કમાં તમે જાઓ. આ બે વસ્તુ છે કે તમારું બોડી જે છે એન્વાયરમેન્ટ સાથે પરફોર્મ કરી શકતું હોય તો તમારે સાઇટ વાળું પ્રિફર કરે, કારણ કે સાઇટ ઉપર તમને વધારે નોલેજ મળે રાધર સર ધેન સિટિંગ ઇન ધ મારી ઓફિસ. એ મારું એન્વાયરમેન્ટ મને ગમે એમાં લાગે કે હું આમ રહી શકું ગમે એન્વાયરમેન્ટ હોય એ મારા બોડીને તો કઈ નહીં થાય. હું આ ઓકે, તમે કેદુનો ફોન કરવા માંગતો હતો કે સરને પૂછવું છે પણ ટાઈમ જ નહોતો મળતો હમણાં. હા, તો વાંધો નહીં, તમે પ્રિફર કરો તો તમારા માઇન્ડસેટ પ્રમાણે હોય તો તમારે, કારણ કે સાઇટ ઉપર તમને એકચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટિંગ કન્ડિશન ખબર પડે, ઓફિસમાં બેઠા બેઠા તમને કન્ડિશન ખબર નહીં પડે. તો બેટર છે કે તમે સાઇટ ઉપર કામ કરો. ભલે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં સેલેરી ઓછી આપશે, હા પણ તમને અનુભવ જે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ 10 યર જે ઓફિસમાં બેઠા બેઠા કામ કરે છે એના કરતા તમારી પાસે 10 ગણું નોલેજ હશે, અને તમારી બંનેની સેલેરી આફ્ટર ધ 10 યર્સ સરખી થઈ જશે. તમારી સાથે અત્યારે જેટલા પણ બેઠા છે ક્લાસમાં, 10 વર્ષ પછી બધાને સેલેરી લેવલ ઓલમોસ્ટ સેમ જ હશે. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ફંડા. એટલે તમારે જો સાઇટ ઉપર જવું હોય વેલ એન્ડ ગુડ, કે સાઇટને વધારે પ્રિફરન્સ અપાય, કારણ કે તમને ત્યાં વધારે ખબર પડે, અને ઓફિસમાં એવા વ્યક્તિ બેસાય કે જેનું માઇન્ડ એનાલિટિકલ છે. ધેટ ઇઝ ઇટ. સર જો આપણે ગવર્મેન્ટ પાસે જેમ આ બધી આવે છે ક્લાસ 1 ને ક્લાસ 2 ની બધી એક્ઝામ, એ રીતે આપણે સિવિલમાં આવે છે સિવિલ એન્જિનિયરિંગની. તો સર આપણે એમાં જઈએ તો એમાં તો એ જે દે એ જાણે કે સાઇટ એન્જિનિયરની જોબ આવે તો એ જ હોય ને, એવું હોય ને? હા, એ જ હોય. હા, કે સાઇટ ની દે તો સાઇટ કરવાનું, કે ડિઝાઇનિંગ ની તો ડિઝાઇનિંગ, એવું હોય? બે જ કારણ છે કે મોટા ભાગે. હા, તમે ફિલ્ડ વિઝિટ તો હોય જ છે બધામાં, બરોબર? ફિલ્ડ વિઝિટ તો હોય છે, એવું નથી હોતું ઓફિસમાં જ બેસવાનું હોય. ફિલ્ડ વિઝિટ તો હોય છે. ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે જોઈન થાવ તો મેજોરિટી તમારે ઓફિસ વર્ક આવે, બરોબર, પણ બાકી એની અંદર તમે ઇરિગેશનમાં જોડાઓ, એગ્રીકલ્ચરમાં જોડાઓ, કે પછી ક્યાંય તમે R&B માં જોડાઓ, તો એ તમારે ફિલ્ડ વર્ક જ આવશે મેજોરિટી બધી જગ્યાએ. 99% ફિલ્ડ વર્ક રહે અને 1% તમારે ઓફિસ વર્ક રહે. સર આપણે બાકી તમે ટાઉન પ્લાનિંગમાં જોડાઓ તો એમાં તમારે 90% જે છે ઓફિસ વર્ક આવે, 10% ફિલ્ડમાં તો જવાનું જ છે બંને કેસમાં.
ને સર મારે છે ને હું મારી એવી ઈચ્છા હતી કે ગવર્મેન્ટની આ એક્ઝામ દઉં, ગવર્મેન્ટમાં આવે ને તો સર એના માટે અત્યારે આપણે શું કરીએ કે આપણે એમાં સારું લે થાય કે એના માટે હા, એના માટે હું એમ કહું તમને કે અત્યારે તમે એલિજિબલ નથી, બરાબર? હા. તમે અત્યારે એલિજિબલ નથી, પણ છતાંય તમે ગવર્મેન્ટની એક્ઝામ નીકળે ને તો એનું ફોર્મ ભરો અને એમાં કહી દેવાનું કે આપણે જે છે હું પાસ આઉટ છું આ વર્ષ, બરાબર? અને તમે એ એક્ઝામ નો એક્સપિરિયન્સ લ્યો, કારણ કે એ તો આપણે ડેફિનેટલી હા ડિપ્લોમા પછી દઈ શકીએ. એવું નહીં, હું તમને એમ કહું છું ફોર્મ ભરવાનું આવે એમાં તમે એમ કહી દો કે હું ડિપ્લોમા પાસ આઉટ છું 2020 નો, બરાબર? હા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ તો ફોર્મ ચકાસણી ક્યારે થાય કે તમે સિલેક્ટ થાવ તો, હા સર. બરાબર? ફોર્મની ચકાસણી ત્યારે કરવામાં આવે કે જ્યારે તમે સિલેક્ટ થઈ અને તમને પોસ્ટિંગ આપવાનું હોય ત્યારે. તો તમારે શું કરવાનું કે અત્યારે તમે અભ્યાસ કરો છો એટલે મોટા ભાગની તમારી કોમ્પિટિશન જે પાસ આઉટ થઈ ગયા છે અને જે એ ફિલ્ડમાં જોડાયેલા છે એની હારે કોમ્પિટિશન છે, બરાબર? તો તમારે ડેફિનેટલી તમારું લેવલ નીચું જ પડવાનું છે. હા કારણ સર. કે તમે એને પહોંચવાના નથી, કારણ કે માસ્ટર વાળો એક્ઝામ દેતો હોય અને તમે એક્ઝામ દેતા હોય તો તમને ફરક પડે ને. માસ્ટર વાળા તો કંઈક તો વધારે લેવલ હશે ને. તો ધેટ ઇઝ ધ થિંગ, એટલે તમારી એક્સપિરિયન્સ લેવો જરૂરી છે. એટલે તમે એ ફોર્મમાં તમે એમ કહી દો કે 2020 નો પાસ આઉટ છું અને એમાં તમે એક્ઝામ આપવા પણ જાઓ અને એક્ઝામ આપ્યા પછી તમે જાણો કે ભાઈ મારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો છે, મારી તૈયારીમાં ખામી ક્યાં રહે છે. એટલે એ પેલી વસ્તુ એ તમે કરી શકો. અને બીજી વસ્તુ હું તમને છે ને બુક્સ સજેસ્ટ કરું છું, 2 બુક તમને સજેસ્ટ કરું છું. હા સર જે બોલો. તમને હા એ તમારે પરચેસ કરવાની. શું કામ? કારણ કે એ તમને લાઈફ ટાઈમ કામ આવશે. નોટ ઇન ધ એકેડેમિક. માસ્ટર પૂરું કર્યા પછી તમે જોબ કરી લીધું ને, જોબ કરશો ને 5 વર્ષ થઈ જશે જોબ પછી, તોય તમારે એ બુકની તો જરૂર પડશે. તો એના નામ બોલો ને. હા, હું તમને લિંક મોકલી દઉં છું ડાયરેક્ટલી, બરાબર? કારણ કે એકાદ બે છોકરા મારે માસ્ટરના છોકરા મને કીધું હતું એટલે મેં એને લિંક મોકલી, તમને ફોરવર્ડ કરી દઉં છું. એમાંથી તમે પરચેસ કરી લેજો. પરચેસ કરવાનું એટલા માટે કહો કે તમે પરચેસ કરશો ને તો તમારી પાસે કંઈક ફિઝિકલ વસ્તુ છે, તો ફિઝિકલ વસ્તુ છે તેને તમે વાંચશો. બાકી મોબાઈલમાં તમારી બુક હશે ને તો તમે નહીં વાંચો, કારણ કે મોબાઈલની અંદર તમે જેવો મોબાઈલ હાથમાં લેશો એટલે તમે બીજે ડાયવર્ટ થઈ જશો. હા, તમે નહીં વાંચો બુક મોબાઈલમાંથી, એ મને ખાતરી છે. એટલે બેટર છે તમે ફિઝિકલ બુક લઈ લો, એમાં ટીક કરતા જાઓ. ધારો કે આજે મેં તમને કીધું વેસ્ટ ફ્રોમ ધ બેસ્ટ, તો આપણે એ બુકની અંદર વેસ્ટ મટીરિયલ રિલેટેડ કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ઈ આપણે એમાં જોઈ લેવાના. સમજાણું? સર ગમે એક્ઝામ રિલેટેડ કઈ પણ આવે ને તો મને જરાક આપજો ને. પાકું પાકું 100%. મારા સ્ટેટસ જોવો ને, વોટ્સઅપના સ્ટેટસમાં હું એ જ વસ્તુ મૂકીશ મોટાભાગના કેસમાં કે કોઈ જોબ રિલેટેડ, બરોબર? બાકી વોટ્સઅપ હું યુઝ કરતો નથી, મેજોરિટી કેસમાં હું યુઝ કરતો જ નથી હવે તો. હું મારું ફોકસ અલગ છે, બરોબર? એટલે વોટ્સઅપમાં તમારે મને હું મૂકીશ ને વોટ્સઅપમાં તો એ ગવર્મેન્ટ કે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ જોબને રિલેટેડ જ હશે સ્ટેટસ, અથવા બહુ યુઝફુલ જ હશે. એટલે તમે સ્ટેટસ ચેક કરતા રહેજો. એટલે અથવા વચ્ચે વચ્ચે મને તમારે ફોન કરતો ને સાહેબ કઈ અપડેટ આવ્યું એટલે હું ચોક્કસથી કહીશ તમને. પાક્કું પાક્કું સર, થેન્ક યુ સર. બરોબર? અને હું 2 બુક તને મોકલું છું. હું એવું ઇન્સિસ્ટ કરું તને કે 2 બુક તો બાય કરી જ લે, કારણ કે એમાં શું છે ઓનલાઈન જ મગાવજે, બહાર લેવા જતો નહીં, કારણ કે અત્યારે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. એટલે ઓનલાઈન નહીં સર, મગાવી. અત્યારે હું હા છેલ્લા લાસ્ટ 6 મંથ થી ઘરની બહાર નહીં ગયો. હા બસ, ના જવાનું જ નથી. એટલે ખાસ તબિયતનું સાચવવાનું. એટલે આપણે બુક સ્ટોરે જવાનું જ નથી. બીજી વસ્તુ ઓનલાઈન મગાવી લો, 5 દિવસમાં તમને બુક મળી જાય. અને એમાં કેવી રીતે તૈયારી કરવી ને એ બુક આવી જાય ને પછી મને ફોન કરજે, એટલે હું તને કહી દઈશ કે આવી રીતે તૈયારી કરવા. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. તો અત્યારે હું બુક મોકલું છું તને, અને બની શકે તો અત્યારે જ ઓર્ડર કરી દે, કારણ કે પછી ભૂલી જઈશ તું પાછું. હા સર, પાક્કું. અત્યારે ઓર્ડર કરી દે. એટલે કોસ્ટિંગ સામે ના જોતો, કદાચ 1000, 2000, 1500, 1200 રૂપિયા જેવું હશે કદાચ, પણ એ 1200 રૂપિયા જે અત્યારે આપીશ તો તને આગળ જે છે એ 60-50 હજારનો ફાયદો થશે મહિને. લાઇકવાઇઝ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. એને અત્યારેથી તૈયારી કરવી પડે. એટલે 0 થી સ્ટાર્ટ કરો તો તમે 10 સુધી પહોંચી શકશો, બરોબર? એટલે અત્યારે જ પરચેસ કરી લેજો ઓર્ડરથી. અને એમાં આવી જાય બુક એટલે મને ફોન કરજો, એટલે હું તમને એક એક પોઈન્ટ કહી દઈશ કે મેં કેવી રીતે તૈયારી કરેલી છે. બરોબર? તમને ખ્યાલ હશે કે કારણ કે મારું સિલેક્શન થઈ ગયું હતું ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. હા સર. હા, એટલે પછી મેં ત્યારે ના પાડી હતી કે મારે એમાં નથી જોડાવું. અને બીજી વસ્તુ, મેં ગેટની એક્ઝામ પણ 1 જ મહિનામાં ક્રેક કરેલી છે. જે લોકો 6 વર્ષ મહિનાની અંદર વર્ષ દિવસ તૈયારી કરવા ગયા હતા હૈદરાબાદ, એ લોકોને 5-7 માર્ક્સ હતા. અને અમે ઘણા ગઠા 2 વ્યક્તિ એવા હતા આખી કોલેજમાંથી કે જે 2 વ્યક્તિએ વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ટ્યુશન એની સેલ્ફ પ્રિપેરેશન થી જે છે એ ગેટની એક્ઝામ ખાલી ક્રેક નહીં, એમાં આખી કોલેજમાં 5મો 6થો નંબર હતો, બરોબર? અને ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે 9000. તો આ જે છે વસ્તુ ક્યારે શક્ય બને કે રાઈટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ તમે કરતા. મેં તો 1 મહિના માટે તૈયારી કરી, તોય મારો 9000 આવ્યો.
માની લો કે મેં 5 મહિના તૈયારી કરી હોત તો તો સર that is વધુ જાય. હા ડેફિનેટલી છે. તો તમારી કેપેસિટી પ્રમાણે તમે આગળ વધી જ શકો. એટલે અત્યારે તમે પરચેસ કરી લો અને મને આવી જાય પછી કે હું તમને મારી ટેકનિક શીખવાડીશ, બરોબર? પાક્કું સર. હા ઓકે ફાઇન ચલો વાંધો નહીં, મળીએ. ઓકે.